Ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ. барномаи иттилоотии ахбору бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия ҳамрази Абдулмаҷид ва саломбари Абдулҳамид. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. ҷонибдории ташаббусҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамовозии ҷомеаи ҷаҳонӣ. Тоҷикистон кишвари пешоҳанг дар ҳалли мушкилоти глобалии марбут ба обу иқлим. дар заминҳои ноҳияи кушониён ҳосили имсолаи сабзавоти кишоварзӣ фаровон аст. кишоварзон барои ҷамъоварии беталафи маҳсулот чораҳои зарурӣ меандешанд. мо бозори шаҳри бохтарда ҳар рӯза таъмин мекунем, баъд бозори шаҳри душанбе дам. бо истифода аз имтиёзҳои давлатии соҳаи паррандапарварӣ рушд ёфта, бозори дохилӣ бо маҳсулоти гӯшти парҳезӣ таъмин мешавад. корхонаҳои паррандапарварӣ ҷумҳуриямонро бо тухмҳои хушсифати инкубатсионӣ бо чӯҷаҳои якрӯзӣ бройлерӣ таъмин карда истодаем. дар шаҳри ваҳдат ярмаркаи ҷойҳои кори озод баргузор гардид. бо роҳандозии чунин тадбирҳо сокинони бешуғл ба ҷои кори доимӣ таъмин мегарданд. баргузории маросими фарҳанги фароғатии Иди Гулҳо дар маркази ноҳияи Вахш. ин тадбир баҳри ҷалби таваҷҷӯҳи сокинон ба иқдомҳои кабудизоркунии муҳити зист равона гардидааст. шарҳи ин ва дигар хабарҳо. дар шаҳри душанбе аз 6 то 9 июни соли 2022 конфронси дуюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор мегардад. конфронси мазкур идомаи бо мароми ташаббусҳои сатҳи байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳалли мушкилоти марбут ба об буда, дар доираи он роҳҳои муфиди истифодаи босамари об мавриди баррасӣ қарор хоҳад гирифт. гузориши Маҳмадалӣ Сафар. ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди ташаббусҳои саривақтӣ ва муфиди вобаста ба истифодаи захираҳои бузурги обӣ ки ба рушди босуръати соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ замина фароҳам меорад, имконоти мавҷударо дар ин самт самаранок истифода менамояд. Тоҷикистон як давлати ташаббускор аст. зина ба зина пешниҳодҳое ки ҷумҳурии Тоҷикистон намуда истодааст дар сатҳи байналмилалӣ бисёр хуб дастгирӣ ёфта истоданд ва ин иқдомҳое ки аз тарафи асосгузори сулҳуваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллати мо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод мегарданд, ино дастгирии ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳастанд, чунки проблемаҳои рӯзмарра ҳастанд. бинобар ҳамин ин платформа аст, як платформае ҳаст ки ҷиҳати пайдо намудани роҳҳои ҳалли он ва пайдо намудани роҳҳои беҳтар намудани шароити зиндагии мардум, беҳтар намудани бо таъминоти оби нӯшокӣ ва беҳтар намудани шароите ки барои инсоният муҳим мебошад. дар доираи ташаббусҳои ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳалли мушкилоти марбут ба об чандин маротиба дар мамлакат чорабиниҳои сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ бо ширкати сарони кишварҳои ҷаҳон, коршиносон ва намояндагони ташкилоту созмонҳои бонуфуз баргузор гардидааст. имсол низ дар шаҳри душанбе конфронси дуюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 доир мегардад ки бо ин мақсад омодагиҳо дар сатҳи зарурӣ ҷараён дорад. дар идомаи татбиқи муваффақонаи ҳадафҳои неку ояндасоз аз ҷумла 4 ташаббуси ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба ҳалли тадриҷии мушкилоти марбут ба об дар ҷаҳон мусоидат хоҳад кард, зимни баргузории ҳамоишу конфронсҳо кишвари мо бо пешниҳодоти муҳим таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонро ба истифодаи оқилонаву самараноки захираҳои обӣ ҷалб менамояд. дар ҳошияи конфронси дуюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки аз 6 то 9 июни соли 2022 дар шаҳри душанбе идома меёбад, баррасии муҳимтарин масъалаҳои марбут ба мушкилоти норасоии об дар сайёра ва истифодаи захираҳои обӣ бо мақсади рушди соҳати мухталиф дар назар дошта шудааст. пешниҳодҳои Тоҷикистон оид ба эълон намудани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи прияхҳо, мушаххас сохтани санаи арӯзи ҷаҳонии ҳифзи прияхҳо ва таъсиси бунёди байналмилалии ҳифзи прияхҳо баёнгари таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ба ҳифзу омӯзиши ин захираи табиӣ ҳамчун ҳои мусаффо дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. гузориши навбатӣ дар ин хусус.
пиряхҳо манбаи асосии обҳои нӯшокиву полезӣ ва энергияи сабз буда ҳифзу нигоҳдории онҳо ва самаранок истифода бурдани ин манбаъҳои арзишманди табиӣ аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ чораҳои қатъӣ ва саривақтиро талаб менамояд. Бо дигаргун шудани иқлим ва сол ба сол гарм шудани ҳаво хатари бештар об шудани пиряхҳо зиёд гардида, барои пешгирии ин раванд чораҳои зарури андешида нашавад, эҳтимоли боз ҳам бештар гардидани норасоии об дар байни аҳолии сайёра гардад. обшавии зуди пиряхҳо ки сарчашмаи аслии оби ошомиданӣ ва захираи энергетикии минтақа ва ҷаҳон ҳастанд, мояи нигаронии на танҳо мақомоти Тоҷикистон, балки ҷомеаи ҷаҳонӣ низ боқӣ мондааст. Ба ҳамин далел буд ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ пешниҳод намуданд ки соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон гардида, санаи рӯзи ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо мушаххас шуда, бунёди байналмилалии ҳифзи пиряхҳо таъсис дода шавад. тамоми пешниҳодҳое ки аз ҷониби пешвои муаззами миллати Тоҷикистон ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон мешаванд, ин воқеан пешниҳодҳои аз нигоҳи илмӣ санҷида шуда ва пешниҳодҳои хиратмандона ҳастанд. махсусан дар масъалаи эълон намудани соли ҳифзи пиряхҳо ва ташкил намудани фондҳои махсуси ҳифзи пиряхҳо. дар ҳақиқат таи 10 солаи охир мо шоҳиди он ҳастем ки дар аксар минтақаҳои кӯҳӣ ҳавза ё ин ки манбаъҳои пиряхҳо бинобар сабаби тағйирёбии иқлим ё ин ки аз меъёр зиёд шудани гармӣ ин пиряхҳо кам шуда истоданд ва таҳлилҳои олимон ва мутахассисон нишон медиҳанд ки агар дар солҳои наздик мо корҳои мушаххас оид ба ҳифз ва нигоҳдошти ин пиряхҳо, махсусан оид ба омӯзиши ҳолати кунунии пиряхҳо агар иқдом нагирем, як чора наандешем, ин албатта оқибатҳои фоҷиавор, махсусан фоҷиаҳои экологиро оварда мерасонад. ман фикр мекунам ки ин пешниҳод воқеан пешниҳоди саривақтӣ ва аҳамияти байналмилалӣ дорад. аҳамияти пиряхҳо дар табиат ва ҳаёту фаъолияти хоҷагии одамон ниҳоят калон аст. Пиряхҳо барои минтақаҳои камбориши рӯи замин ҳамчун манбаи об хизмат мекунанд. Ба гуфтаи таҳлилгарон, зуд обшавии пиряхҳо ба коҳиши оби чашмаву рудхонаҳо ва биёбоншавии марғзору ҷангалҳо оварда мерасонад. Дар ҳоле ки бино ба иттилои бархе аз марказҳои пажӯҳишӣ, тез обшавии пиряхҳо дар Осиёи марказӣ ба далели чангбоди хеста аз минтақаи хушкшудаи Арал сурат мегирад. ин чангбодҳо дар таркиби худ намаки зиёд доранд ва ин намак боиси тез обшавии пиряхҳо мешаванд. طبق نقشه گسیل جوانان به صف قشون‌های مسلح جمهوری تاجیکستان امروز باز 20 جوان سن دعوتی ناحیه دیوشتیچ پس از ختم مؤسسه‌های تحصیلات عالی به خدمت وطن مادر رفتند. گزارش مضبوط بابازاده از ناحیه دیوشتیچ. در جای خالی سازمان دادن ارتش ملی و دوام 31 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به نیروی پرقوت سطح جهانی و دارای تکنیک و تجهیزات معاصر حربی تبدیل یافتن قواهای مسلح مملکت که طفیل جهد و تلاش و تکاپو غمخوری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح کشور گنرال ارتش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روی کار آمده است. امروز جوانان را به دوست داشتن خاک پاک و مقدس وطن، خویشتن‌شناسی و صداقت به پرزیدنت محبوب تلقین می‌سازد. به طور اختیاری بر دوش گرفتن خدمت به وطن و حمایت مرز و بوم هر یک وجب خاک پاک تاجیکستان بیشتازها فعلا در همه مناطق جمهوری تاجیکستان به عنعنه نیک ملی تبدیل می‌یابد. زیرا محض با قوه نیروی سازنده جوانان ارتش ملی رشد و تکامل یافته، قوه‌های مسلح تاجیکستان آباد و شکوفا در جهان موقع سازگار و صاحب گردید. این است که صف جوانان به طور اختیاری خدمت وطن مادر را بر دوش گرفته منتظم می‌افزاید. زیاده از 20 نفر جوانان خوشبخت دوران صاحب استقلالی ناحیه دیوشتیچ ولایت سوگ همراه ساکنان، والدین خویش و والنتیران جوان در نزد کمیسریت حربی ناحیه دیوشتیچ جمع آمده اظهار پس از ختم دانشگاه و دانشکده‌های عالی کسبی مملکت به طور اختیاری در صف‌های قواهای مسلح مملکت خدمت کردن و ادا نمودن قرض فرزندی خویش را در نزد وطن کردند. بر عوض این غیرت و شجاعت 20 نفر جوانان اختیاری با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دیوشتیچ و وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان شهادتنامه رانندگی درجه های B و نوازکاران تقدیم کرده شد. من ختم کننده دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان فاکولته به حسابگیری و انداز می باشم. امروز ما جوانمردان تصمیم گرفتیم به خدمت وطن مادر خدمت خویش را ادا نماییم. به جوانمردان جمهوری تاجیکستان گفتنی های آن را داریم که به مثل ما بیایند سربلندانه
خدمت خود را به نزد وطن مادر ادا نمایند. در جماعت‌های شهرک و دهات غنچی، یختن و راس‌روبود اکثر ساکنان را جوانان تشکیل می‌دهند. مکتب مقدس تربیت و انداختن تجربه روزگار محسوب یافتن خدمت در صف‌های قواهای مسلح مملکت را جوانان این جماعت‌ها به خوبی درک نموده بر عوض غمخوری‌های پیوسته رهبریت عالی مملکت نسبت جوانان عزم کردند که به طور اختیاری برای حمایت مرز بوم کشور آماده باشند. وطندوستی این جوانان قوی پیکر و دوستدار ملت بود که نقشه دعوت بهاری به صف‌های ارتش ملی در جماعت‌های شهرک و دهات غنچی، یختن و راس‌روبود سربلندانه به اجرا رسید. به شرف گسیل نوسکران با شرکت مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه، مقامات قدرتی، ساکنان و والدین سربازان شجاع اختیاری خدمت وطن را بر دوش گرفته در نزد بینای کمیسریت حربی ناحیه همایش خاطرنشین دایر شد. تاکید گردید که وطنداری یک رکن هسته ملت و نعمت بزرگ و بی‌بها است. از این رو والاترین معیار این رکن‌های ملی رسیدن به قدر وطن، ملت و دولت صاحب استقلال و به جا آوردن خدمت وطن مادر و حمایت مرز بوم آن است. نوسکران شجاع دلیل اختیاری به خدمت وطن مادر آماده گردیده با برادران و خواهران، پدر و مادران و پیوندان خویش رقص و بازی کرده شادی و خرسندی‌شان را اظهار نمودند. مزبوط بابازاده از ناحیه دیوشتیج برای برنامه اخبار. ادامه برنامه اطلاعاتی اخبار. کشاورزان ناحیه کشانیان امروزا با جمع‌آوری حاصل محصولات بروقتی بخصوص پامیدور مشغول بوده در فراوانی بازار استعمالی سهم ارزنده می‌گذارند. گزارش از نتیجه زحمت کشاورزان ناحیه کشانیان. با مقصدی در عمل تطبیق نمودن نقشه و هدفهای حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله استفاده مقصدناک هر قطعه زمین کارم آبی با شغل فرا گرفتن ساکنان، افزون نمودن حجم استحصال محصولات و به این وسیله تامین امنیت آذوقه‌باری در ناحیه کشانیان تدبیرهای لازمه راه اندازی کرده شده است. دهقانان ناحیه کشانیان در مقیاس جمهوری همه‌ساله اولین شده محصولات گوناگون بروقتی را استحصال و بازار خودی را تامین می‌نمایند. همین گونه غرق حاصل گرمخانه‌ها امروز در حدود ناحیه خیلی زیاد است و کشاورزان به جمع‌آوری حاصل با رنج پروریده خود مشغول بوده محصولات را به بازارهای داخل ولایت ختلان، شهر دوشنبه و دیگر منطقه‌های کشور انتقال می‌دهند. همین نمودایی که حاضر ما در همین گرمخانه‌ها میشناسیم بسیار نمودای نقض هستند که عیناً برای همین صادرات کردن یا تخمیر به مثال استحصالات تیار کردگی که وقتی که محصولات پخته تیار شدگی را ما میچینیم در یک مدت کوتاه ویران نشود. مثال مدت دراز مثال 10 روز 15 تا 20 روز هم همین ویران نمیشود. مثال برای انتقال دادن به دیگر دولت هم مثال تلفات نمی‌یابد حاصل. کشاورزان ناحیه کشانیان در همکاری با عالمان و متخصصان ساحه برای عملی نمودن دستاوردهای علمی کشاورزی در استحصالات توجه بیشتر ظاهر کرده سال سال به نتیجه های بلند مهنتی نائل می‌گردند. طور مشاهده می‌گردد چنین فراوانی پمیدور در گرمخانه های دائم عمل کننده زمانوی از زحمت شبانه روزی و درست به راه ماندن روند پرورش زراعت بازگویی می‌نماید. گرمخانه‌های مایده کارش کمتر قین‌تر بدگده. در وقتی مقصد زمستان خنکی در گرم کردنش قین بود با تابستان هم که گرم میشوه هوا بسیاری بعد گرم میشید. مثلا وقتی گرم ای همه جهت ما بسیار دیگر دولت‌ها را دیدیم که ای همه ساحه کشاورزیش رو ترقی کرده است. ما هم در پیش خود مقصد گذاشتیم که گرمخانه‌های مایده را کندیم و گرمخانه‌های زمانوی ساختیم. طلبات امروزه قطعی بگیم جوابگو. خواستیم که همین یک در زندگیمو یک پیشروی کنیم، یک بهبودی. ای 2017 ما همین ساختیم همین گرمخانه‌های دائم عمل کننده مقصد زمانوی را. در اولی بهار همین نمودا خوبتر میشوند. حاصلشو بسیارتر بعد پیش پزکن سرخی خوشرو میشوند، سیر حاصل میشوند. همین جهت ما همین نمودا را انتخاب کردیم. ما بازار شهر باختر را هر روزه تامین میکنیم. بعد بازار شهر دوشنبه دام. در زمان صاحب استقلالی کشور مدنیت استفاده برای زمین کلاً بهتر گردیده از یک قطعه زمین آبی گرفتن 2-3 حاصل به حکم عنعنه در آمده است که این روند برای به مراتب زیاد شدن استحصال محصولات کشاورزی مساعدت کرده ایستاده است. بخصوص ساکنان ناحیه کشانیان برابر استفاده با ثمر زمین‌های وسیع خواجگی‌های دهقانی همزمان قطعه‌های زمین نزد حولگی را نیز مقصدناک استفاده برده با تامین احتیاجات روزگاری خود اینچنین در فراوانی بازار استعمالی هموطنان حصه مناسب می‌گذارند.
ба гуфтаи онҳо таи якчанд соли охир дар ноҳияи кӯшониён ташкили чунин гармхонаҳои калони муосири доимамалкунанда ки раванди парвариш ва таъминоти обу ғизодиҳии зироатҳо дар онҳо бо усули ҷадид роҳандозӣ гардидааст аз бисёр ҷиҳат манфиатовар мебошад. мо пештар ами гармхонаҳо мисол ё ки дар замини кушодам ки ба ҳамин коро сар кор мекардем ё ки гармхонаи пештарам ки доштем оби ҷӯяк да мисол мо об мемондем мо дидем ки дар дигар ҷоҳорам ки рафтем дидем мисол бо худмонам санҷидем ҳами обёрии қатрагӣ хубтара хубиш ҳамине ки кора сабук мекуна мисол баъд намигарӣ ҳам зиёд намешавад мисол вақте ки мо барвақт ози дар фасли сармо бигем ҳамин ниҳоларо овардем шунондем ё ки тобистонам боша ё ки фасли тирамо ҳам ки боша об чени даркорӣ мақсадаму истифода бурда мешавад ғизодиҳишам мо хараҷотиш камтар шид. тавре мушоҳида мегардад агар имрӯз дар қисмате аз гармхонаҳо ҳосили фаровони помидору бодиринг қаламфури тезу ширин намудҳои гуногуни карам ва дигар сабзавот ҷамъовариву ба бозор пешниҳод гардад дар қисмати дигари гармхонаҳо ва саҳрои кушод парвариши зироатҳо барои давраи баъдӣ ба роҳ монда шудааст. кишоварзони ноҳия дар ҳама самтҳои кори хоҷагидорӣ пешсаф буда ба ҳамин тартиб имрӯзҳо ҳамчунин ба ҷамъоварии ҳосили фаровони пиёзи барвақтӣ картошка ва меваҷот машғул ҳастанд. имрӯзҳо дар ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи кӯшониён корҳои саҳроӣ ба монанди коркарду парвариш ва ғизодиҳии дигар зироатҳои киштгардида ба монанди пахта полезӣ сабзӣ лӯбиёдонагиҳо ва сабзавот хуб ба роҳ монда шуда кишоварзон барои оғози ҷамъоварии ҳосили ғалладонагиҳо омодагӣ мегиранд. таварали соҳибназар парвизи сафар аз ноҳияи кӯшониён барои барномаи ахбор. кишоварзони шаҳри левакан дар таъмини амнияти озуқаворӣ ҳиссаи арзанда гузошта сол то сол ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро баланд мебардоранд. ҷамъоварии ҳосили гармхонаҳо ҷараён дошта дигар сабзавоти тару тоза низ рӯзҳои наздик пешкаши бозорҳои дохилӣ гардонида мешавад. дар шаҳри левакан чорводорӣ низ рушд карда деҳқонон аз ҳоло барои бемушкилӣ гузаронидани зимистон хӯроки чорво захира мекунанд. абдурозиқи азиз гузориш медиҳад. طبق معلومات آماری استحصال دلخوب محصولات در حدود شهر لیوکان تمایل زیادشوی دارد. وسیع کردن میدان کارتوشکازور، غله‌دانه، پخته و دیگر نوع زراعت به آن مساعدت خواهد کرد که در تامین امنیت عضوقواری حصه ارزنده گذاشته شود. در شهر لیوکان نشونامای زراعتی کارتوشکا خوب بوده، روزهای نزدیک به جمع‌آوری حاصل آن شروع می‌کنند. 39 گکتار کشتی کارتوشکا بگذراندیم. خیلی شما دیدین نشونامای کارتوشکا خیلی خوب است و روزهای نزدیک به جمع‌آوری ما شروع می‌کنیم. حاصل کارتوشکا را با 250-300 سنتی رسونده حاصل جمع‌آوری نماییم. ساکنان شهر لیوکان از آن اظهار قناعتمندی می‌کنند که حکومت جمهوری تاجیکستان در استفاده زمین به آنها امتیازهای گوناگون داده، محض توسط چنین دستگیری‌های روزافزون رشد ساحه را تأمین نموده در افزایش اقتدار استحصالی زمینه خوب می‌گذارند. در مثال جماعت‌های دهاتی وحدت و گلستان شهر لیوکان گفتن ممکن است که هر وجب زمین کار مقصدناک بهره برداری شده دهقانان دسترنج گرمخانه‌ها را وارد بازارها می‌گردانند. چون شهر لیوکان به مرکز ولایت ختلان مسافه نزدیکترین دارد، کشاورزان کوشش می‌کنند که انواع تر و تازه را وارد بازارهای سیرآدم گردانند. در حدود جامعه دهاتی وحدت شهر لیوکان 143 گکتار زمین‌های کورم این حال موجود میباشند که در همه زمین‌های کورمی حدود جماعت کشت با مران رفته شده است و کشتی بهاری علاقه نشونامای خوب دارد. در همه دهه‌های حدود جماعت گرمخانه‌های موسمی و دائمی عمل کننده فعالیت کرده شدند که در آن گرمخانه‌ها به واسطه پومیدور، بادرینگ و دیگر سبزیجات‌ها کشت و پرورش می‌یابد. در دهه استقلال جماعت دهاتی وحدت علاقه به پورگی حاصل گرمخانه‌ها با بازار مرکزی شهر لیوکان و با بازار شهر باختر تامین کرده شدند. در مرکز شهر نیز زمین‌های نزد حولگی هدفناک استفاده شده. در زمینه تطبیق دستور و هدایت‌های موجوده در زمین‌های نزد حولگی نیز به خاطر تامین روزگار و حفظ امنیت عضوقواری صادقانه زحمت می‌کشند. مردم علاقه اینو درک کرده است. همه روزه در
همین شهر لیوکند در خانه‌های حولی یعنی که خانه‌های زمینی مردم همین زمین‌های نزد حولیگی خود را استفاده می‌برند. در زمین‌ها کارتاشکا می‌کارند. بعد کارتاشکا لوبیوگی مکایی و دیگر چیزهایی که با انسان لازم است. سفارش‌های سروری دولت را دائما اجرا کرده برای زمستان خود ذخیره میکنند و زیادتی آنها را به بازارها انتقال میدهند. در یک سال مردم 3 مرتبه حاصل از زمین‌های نزد حولیگیشان میگیرند. در شهر لیوکند بروش چاروداری نیز مراق بیشتر ظاهر می‌گردد. در زمین‌های موضع زغیرتی از حاضر در روی اولی یونوچقزار را شروع کرده اکنون نیت دارند که برای دوره زمستان غذای سرحاصل انجام کنند. ساکنان محل با استفاده از آزادی برخورداری از زمین در زمین‌های پرزیدنتی نیز زراعت تکنیکی پرورش کرده. در دوام تابستان 6-7 مرتبه زراعت تکنیکی را درو کرده برای نزدیک 2 سال خوراک‌های حیوانات ذخیره می‌کنند. حاضر در خواجگی زغیرتی جماعت دهات وحدت قرار داریم که در خواجگی جماعت دهات وحدت زیاده از 4337 سر چروا پرورش می آورد. الان مردم خواجگی و جمعآوری خوراک چروا شروع کردن. من چه خیلی می‌بینید الان درو کردگی جمعآوریش دست است که زیاده 180 تن ذخیره خوراک چروا میکنند. با استفاده از امتیازهای دولتی مقرر گردیده با سوحه چرواداری، پرنده پروری و موی پروری از سال 2017 تا این دوره در ولایت سوق بیش از 60 فابریکه پرنده پروری تأسیس یافته بازار داخلی پورا با محصولات گوشت و تخم پرهیزی تامین می شود. باری نخست از ولایت سوق صادرات محصولات سوحه گوشت پرنده، تخم اینکوباسیونی و چوجه یک روزه آغاز گردید. گزارش رفزعلی رحمان و دلشاد یوسفی. تامین بازار استعمالی داخلی کشور با گوشت پرهیزی پرنده، محصولات کارکرد شده از گوشت پرنده و حسیب‌ها از گوشت پرنده حصه صاحبکاران ولایت سوخت کلان است. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت در دوام بیش از 4 سال شروع از سال 2017 بعد جاری گردیدن امتیازهای اندازی و گمرکی به ساحه چرواداری، پرنده پروری و ماهی پروری بیش از 30 عدد کارخانه‌های پرنده پروری سمت گوشتی با اصول برویلری تأسیس یافتند. در ولایت سال 2017 تنها یک عدد چنین کارخانه ساحه موجود بود. حالا در شهر و ناحیه‌های ولایت باز 20 عدد کارخانه‌های کلان و خرد و میانه پرنده تأسیس داده شده، بنیاد و مجهزگردانی آنها جریان دارند. در کارخانه‌های پرنده پروری ولایت سوخت در 3 ماه اولی سال روان در استحصال گوشت پرهیزی پرنده صورت افزایش 50% را تشکیل داده است. مثلا در کارخانه‌های پرنده پروری سوخت صنعت پرنده و مرغ اعلی صفت حجم استحصال یک ماهه گوشت پرنده بیش از 100 تن را تشکیل می‌دهد. در برابر تأسیس کارخانه‌های نوی پرنده پروری صاحبکاران و متخصصان در این کارخانه‌ها سیکل پوره استحصالات از تامین چوجه ذاتی برویلری تا استحصالات محصولات نهایی را جاری می‌نمایند. در ولایت سوخت تأسیس یافتن کارخانه ذات پروری پرنده سوخت سمرقند پرنده اقدام مهم در رشد پرنده پروری سمت گوشت محسوب می‌یابد. با سهم و اقدام صاحبکاران تاجیکستان و ازبکستان حالا در شهرهای خوجند و اسفره و ناحیه مسجد 3 کارخانه جمعیت فعالیت داشته اقتدار آنها استحصال تخم اینکوباسیونی و چوجه یک روزه به حجم کلان میباشد. همچنین در شهر کنیبادام جمعیت فابریکه پرنده پروری اصول برویلری استحصال گوشت پرهیزی پرنده را تأسیس داده است. کارخانه سوخت سمرقند پرنده اقتدار و امکانیت دارد فابریکه‌های پرنده پروری سمت گوشتی مرغ برویلری را پر با شجاع‌های یک روزه و تخم اینکوباسیونی تامین نماید. کارخانه ما از سال 2020 این جانب با پرورش مرغ‌های مادری ذاتی خوش‌صفتی راس 38 پرورشش مشغول بوده. تا امروز کارخانه پرورش مرغ مادری را از یک کارخانه به 2 کارخانه رساندیم. حاضر در ناحیه مسجد و شهر اسفره پرورشی مرغ‌های مادری برای مانده شده است. کارخانه‌های پرنده پروری جمهوری امان را با تخم‌های خوش‌صفتی اینکوباسیونی با چوجه‌های یک روزه برویلری تامین کرده ساختیم. سال گذشته استحصال چوجه یک روزه را تا 1 میلیون سر رساندیم. تخم‌های اینکوباسیونی ما در سال گذشته تقریبا به مقداری از 4 میلیون زیادتر کارخانه‌ها را تامین نمودیم. ما می‌توانیم باز هم بیشتر برای سمت رشد پرنده پروری سهم گذاریم.
با فعالیت کارخانه‌های سوخت سمرقند پرنده، چوجه یک روزه و تخم اینکوباسیونی برای کارخانه‌های پرنده پروری جمهوری از حساب استحصال وطنی تامین می‌گردد. این محصولات قبلا پورا از خارج کشور وارد کرده می‌شدند. در ولایت سوخت رشد پرنده پروری با آن مساعدت می‌نماید که در برابر تامین بازار داخلی محصولات ساحه صادرات کرده شود. کارخانه پرنده پروری سوخت سمرقند پرنده با صادرات محصولات گوشت پرهیزی پرنده، تخم اینکوباسیونی و چوجه یک روزه آغاز نمود. با حجم 23 تن گوشت مرغ، 653,000 دانه تخم اینکوباسیونی مادری و 156,000 سر چوجه یک روزه صادرات کرده شد. مبلغ عمومی ارزش گمرکی محصولات صادراتی به بیش از 250,000 دلار برابر است. در دایره همکاری‌های صاحبکاران تاجیکستان و ازبکستان در اساس طلبات کارخانه‌های پرنده پروری و بازار خارجی سوخت سمرقند پرنده در دوره منبعد محصولات صادراتی پرنده تیار می‌نماید. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت با تأسیس کارخانه‌های پرنده پروری اصولی برویلری استحصال گوشت مرغ نسبت به 4-5 سال قبلی از 7 تا 10 مراتب افزوده، با تشکیل کارگاه‌های ذبح پرنده و جاری گردیدن تکنولوژی‌های پیشرفته کارکرد و بند و بست گوشت پرنده مطابق با صفت و استاندارد امکانیت صادرات این محصولات زیاد می‌گردد. روزعلی رحمان، دلشاد یوسفی، ولایت سوخت، برای برنامه اخبار. بیش از 10 روز می شود که خوجگیداران ناحیه شانیان با جمع آوری محصولات بروقتی از جمله پیاز، سرپیاز و زردآلو مشغول بوده آن را به دولت‌های خارجه صادرات می‌نمایند. همکاران ما از رفت جمع آوری حاصل فراوان و خوشصفت زردآلو و بندوبست آن در ناحیه قبادیان گزارش آماده کردند. با استفاده از شرایط نسبتاً گرم اقلیم و انتخاب نوع‌های پیشپزک میوه‌جات، باغپروران کارخانه واحد دولتی خواجگی نهالپروری ناحیه قبادیان همساله اولین شده حاصل زردآلو را جمع آوری کرده صادرات آن را به خارج کشور به راه می‌مانند. متخصصان خواجگی نهالپروری از حاصل بندی امساله درختان زردآلو و صفت آن با قناعتمندی حرف زده با باوری ابراز می‌نمایند که حاصل جمع آوری نموده آنها در بازار دولت‌های خارجه طلبات زیاد دارد. با گفته آنها حاصل امساله باغات نسبت به سالهای پیشین خیلی خوب است و امروزها جمع آوری و بندوبست و صادرات محصولات به خارج کشور ادامه دارد. در اساس نقش اپروباسیون 20 تن اپریل نقشه داریم. قریب 10 تن صادرات کردیم. امسال نغزه حاصل. زردآلو اپریسکی هم، زردآلو مایسکی هم، ابریکوس هم نغزه. امسال خدا خواهد قریب 40 تن صادرات میکنیم. طبق اطلاع کارخانه واحد دولتی خواجگی نهالپروری ناحیه قبادیان دارای 70 گکتار زمین بوده، از آن 60 گکتارش زمین کارم آبی می باشد. متخصصان خواجگی برابر آن که نهالان گوناگون را پرورش کرده برای بنیاد باغ به دیگر خواجگیداران کمک می رسانند، همزمان در میدان 36 گکتار باغ درختان گوناگون میوه دهنده از جمله زردآلو، شفتالو، سیب و خرما پرورش کرده حاصل دلخواه به دست می آورند. در باغات خواجگی یک چند نوع‌های پیشپزک زردآلو پرورش می‌یابد که شروع از ماه اپریل باغپروران به جمع آوری حاصل آغاز نموده برابر بازارهای داخلی ده‌ها تن محصولات اعلی صفت را به خارج کشور نیز صادرات می‌نمایند. طور مسئولین ابراز داشتند همین گونه جمع آوری حاصل محصولات گوناگون و صادرات آن به خارج کشور دوام بیش از 10 روز می‌شود که در ناحیه قبادیان با مرام ادامه دارد. ناحیه قبادیان گرمترین منطقه کشور عزیزمان صابیده می شود. زیاده از 10 روز می شود چینش محصولات های کشاورزی و میوه‌جات به راه مانده شده. تا امروز زیاده از 100 تن محصولات های گوناگون از جمله سرپیاز، پیاز، زردآلو به خارج کشور صادرات کرده شده است. ما با پررگی گفته می توانیم که نقشه را بر زیاد اجرا می نماییم. خواجگیداران ناحیه قبادیان با مقصد در عمل تطبیق نمودن دستور و سپارش های حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت استفاده مقصدناک زمین های کارم آبی و از آن رویانیدن حاصل فراوان محصولات از راه و اصول های پیشقدم ساحه کشاورزی استفاده کرده تلاش بران دارند که برابر تامین طلبات بازار داخلی همزمان حجم صادرات را نیز زیاد کرده به این وسیله سطح درآمدناکی خود را بیشتر نمایند. تورعلی صاحب نظر، پرویزی سفر از ناحیه قبادیان برای برنامه اخبار. در ناحیه یوون برابر وسعت کارهای سازندگی و بنیادکاری همزمان بهر پیشگیری خفی رخ دادن حالتهای فوق‌العاده تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود.
дар ноҳия ситоди махсус амал карда бо аҳолӣ машғулиятҳои омӯзишӣ мегузаронанд. гузориш аз ноҳияи ёвон. баҳри амалӣ намудани дастуру супоришҳои роҳбари давлат дар самти вусъат бахшидани корҳои ободонӣ, созандагию бунёдкорӣ ва бо дастовардҳои арзандаи меҳнатӣ истиқбол намудани ҷашнҳои муҳими таърихӣ дар пеш истода, масъулини мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон нақша чорабиниҳои зиёдеро роҳандозӣ намуданд. дар ин сам рӯзҳои истироҳатӣ ҳар ҳафта дар ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия ҳашарҳои дастаҷамона ташкил карда шуда, дар он ҷомеаи меҳнатӣ, ташкилоту муассиса, корхонаву идораҳо ва сокинон бо амри дил ба ҳашар баромада ба тозаю озода намудани назди иdoravu корхонаҳои хеш ва кӯчаву хиёбонҳо машғул гардида дар зиннат бахшидани маҳалли зисти худ саҳм мегузоранд. роҳандозӣ сохтани чунин иқдомоти наҷиб аз як тараф барои пешгирии ҳар гуна бемориҳои сироятӣ мусоидат намояд, аз ҷониби дигар дар ботини ҳар шаҳрванд ҳисси зебоипарастиро бедор хоҳад кард. ҳамчунин дар идомаи ҳамин гуна тадбирҳои оммавӣ бо мақсади пешгирӣ ва паст кардани хавфи хатари омадани сел ва сар задани ҳолатҳои нохуш, тоза кардани каналу ҷӯйборҳо, селроҳаҳо, омода намудани техникаву таҷҳизоти зарурӣ ва дигар чорабиниҳои омодагӣ ба ҳолатҳои фавқулода ситоди ноҳиявӣ таъсис дода шуда, дар он гурӯҳҳои корӣ барои амалӣ намудани нишондиҳандаҳои зикргардида сафарбар гардиданд. гурӯҳҳои корӣ асосан дар мавзеъҳои эҳтимолии рух додани ҳар гуна офатҳои табиӣ дар натиҷаи боришоти зиёд, бахсус дар ҷамоатҳои шаҳраки ёвон, ҳаёти нав, деҳоти ситораи сурх, даҳана, норин, ҳасан ҳусен ва чоркул корҳои соилмустаҳкамкунӣ ва дигар омилҳои пешгирикунандаро анҷом медиҳанд. дар иҷрои ин кор тамоми ҳайати шахсӣ ва нерӯҳои ғайринизомӣ ва техникаву механизмҳои мавҷудаи соҳаҳои гуногун сафарбар карда шудаанд. ҷиҳати пешгирии ҳолатҳои фавқулода талиқи нақшаи ғайринавбатӣ дар ҳамаи ҳудуди ноҳияи ёвон ҳашарҳои умумӣ оиди тоза намудани селпартоҳо рафта истодааст. инчунин дар ҷамоат диёти ситораи сурх дар деҳаи пахтакор бо ҷалби сокинон ва техникаҳо селпартҳои деҳаи пахтакор барои пешгирӣ аз ҳолатҳои офатҳои табиӣ тоза карда истодаем. ба иттилои масъулин дар доираи омодагиҳо ба истиқболи шоҳисаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои созандагию бунёдкорӣ дар ноҳия вусъати тоза дошта, дар оянда бо маблағгузории мақомоти маҳаллӣ ва саҳми соҳибкорон иншооти гуногуни маишиву хизматрасонӣ бунёд мегарданд. худойдоди Раҷаб, Искандар Саид, ноҳияи Ёвон, барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. дар баъзе аз штатҳои ҷумҳурии Ҳиндустон гармии ҳаво ба 45 дараҷа расидааст. дар Покистон низ гармии тоқатфарсо ба қайд гирифта шуд. барои пешгирӣ аз рух додани ҳодисаҳои нохуш, интиқоли нерӯи барқ ба чанд минтақаи аҳолинишин қатъ гардид. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар Ҳиндустон гармии тоқатфарсо идома дорад. тибқи маълумоти ҳавошиносон, гармии ҳаво дар бархе аз штатҳои Ҳиндустон 45 дараҷаро ташкил медиҳад. аз гармии тоқатфарсо сокинон азият кашида ба табибон муроҷиат намуданд. коршиносон гармии тоқатфарсоро дар чанд соли охир бесобиқа арзёбӣ намуда иброз менамоянд, ки ин ҳолат эҳтимол сабаби то 25% коҳиш ёфтани ҳосили маҳсулоти кишоварзӣ гардад. вобаста ба гармии тоқатфарсо ҳукуматдорон аз сокинон дархост намуданд, ки барои ҳифзи саломатии худ безарурат дар кӯчаю хиёбонҳо гаштугузор накунанд ва бештар об нӯшанд. мутахассисон гармии шадидро ба тағйирёбии иқлими сайёра рабт медиҳанд. дар Покистон низ гармии тоқатфарсо ба қайд гирифта шуд. барои пешгирӣ аз рух додани ҳодисаҳои нохуш, интиқоли нерӯи барқ ба чанд минтақаи аҳолинишин қатъ гардид. зеро дар ҳудуди кишвар тамоми дастгоҳҳои сардеҳӣ фаъол гардида, ҳодисаҳои расиши кӯтоҳи ноқилҳои барқӣ ба амал омад. кормандони маркази обу ҳавосанҷӣ иттилоъ медиҳанд, ки гармии тоқатфарсо дар Покистон моҳи май идома ёфта, ҳарорати ҳаво ба беш аз 40 дараҷа хоҳад расид. ҳукуматдорони маҳаллӣ аз сокинон дархост намуданд, ки дар чунин ҳолат бештар об нӯшида без зарурат аз хонаҳо берун нашаванд. дар штати Оклахома, штатҳои муттаҳидаи Америка якбора чанд гирдбод ба амал омад. бар асари офати табиӣ болопӯши даҳҳо бинои иstiqomатию маъмурӣ хароб шуда, шиору овеза ва хатҳои нерӯи барқ корношоям гард, ки дар натиҷа 14 000 сокин бебарқ монд. то ҳол дар бораи зарардагон маълумот дода нашудааст. ҳафтаи равон дар штатҳои Техас, Канзас, Луизиана, Миссури ва Иллинойс низ гирдбодҳои шадид ба амал омада зарари зиёд боқӣ гузошт. аз офатҳои табиӣ бештар минтақаҳои қисми марказии штатҳои Техас ва Канзас зарар диданд. дар қисми ҷанубу ғарбии
штат‌های متحده آمریکا در پی تندباد شدید ژوله بریده کوچه‌های خیابان‌ها زیر آب ماند. کارمندان خدمات نجادی ساکنان را به جای‌های بی‌خوف گذرانده برای برطرف نمودن عاقبت‌های گردباد و بارشات فعالیت دارند. به گفته هواشناسان حال در شتات‌های علاهیده شتات‌های متحده آمریکا موسم گردباد و بارشات است و همساله در پی آفت‌های طبیعی خسارات زیاد به بار می‌آید. در یونان یک قطار محدودیت‌هایی که برای پیشگیری از پنجشنبه بیماری کووید 19 جاری گردیده بود بکار کرده شد. از جمله قبل از آغاز موسم استراحت و فراغت به قیدگیری سیاحان سبک گردید. همین طریق تا آخر تابستان نشان دادن گواهنامه طبی عاید به گرفتن واکسن حتمی نیست، اما استفاده نقاب در فرودگاه، نقلیات جمعیتی و بناهای معمولی از روی طلبات ضرور است. متخصصان توصیه می‌دهند که در مکان‌های سرآدم قاعده‌های بهداشتی رعایت کرده شود. بکار کردن محدودیت‌ها برای سیاحان به آن خاطر راه اندازی گردیده است که درآمد از حساب ساحه توریسم از 5 حصه مجموع محصولات داخلی یونان را تشکیل می‌دهد. در ناحیه عبدالرحمن جامی با افتخار روز اویلا تحت عنوان جشن خوشبختی و وفاداری چاره‌بینی معرفتی برگزار گردید. در جمع آمد راجع به مسائل معرفتی، اویلاداری، پایداری اویلاهای جوان و رفع مشکل‌های خانوادگی اظهار نظر کرده شد. در چاره‌بینی با یک قطار طفلان نوزاد شهادتنامه تولد و با 4 جفت داماد و عروس شهادتنامه عقد نکاح تقدیم کرده شد. گزارش عبدالرزاق عزیز از ناحیه عبدالرحمن جامی. اویلا چی که ابتدایی جمعیت بوده، خوشبختی انسان به هر قدر قوی و مستحکم بودن اویلاداری مربوطی دارد. شعبه ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه عبدالرحمن جامی در انجام رسالت خویش فعالیتی با ثمر کرده در پایدار ماندن اویلاهای جوان و رفع همه مشکل‌های موجوده ساکنان حصه سزاوار می‌گذارند. در شعبه ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه به نام عبدالرحمن جامی متخصصان بلندپایه فعالیت کرده پیوسته میان ساکنان مخصوصا اویلاهای جوان راجع به معرفت اویلاداری و پایدار نگاه داشتن خوشبختی‌های خانوادگی صحبت و کارهای فرماندهی انجام می‌دهند. در زمینه نقشه‌های کاری از جانب ریاست اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان تصدیق گردیده عقد نکاح نوجوانان و تولد طفلکان نوزاد را به قید گرفته در راه پیشگیری از پشتخوری اویلاهای نوتأسیس چاره‌جویی می‌کنند. اویلا اساسی پیشروی دولت میباشد. در دایره همین جشن ما تصمیم گرفتیم که یکچند اویلاهای سابقه‌دار و نوخانه‌داران رو به این جشن دعوت نمودیم. اینچنین از طرف بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه عبدالرحمن جامی با دستگیری با واسطه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عبدالرحمن جامی و شخصان سخاوت پیشه با چندین جفت کودکان نوزاد شهادتنامه تولد فرزندانشان به طریق رایگان تقدیم کرده شد. ضمن جمع تاکید نمودند که برای هر جامعه سالم عامل پیشرفت اویله سالم و نسل سالم دانسته می شود. چاره‌بینی امروزه نیز با نظرداشت بلند برداشتن مسئولیت معرفت اویلاداری، تربیت فرزندان در روحیه میهن‌پرستی و راه‌های دریافت استواری اویله‌ها برگزار گردید. طور اشاره شد اساس خوشبختی خانوادگی از محبت اویلاداری سرچشمه می‌گیرد. تنها محبت همدیگری می‌تواند که اویله‌ها یکدیگر را خوب درک کنند و مشکلات جای داشته را به طور مشترک حل و فصل نمایند. وظیفه مهمی آنها تربیت نسل سازنده و بنیادکار دانسته می شود. عمر انسان از نشاط خانوادگی مربوطه زیاد دارد که اساس آن آرامی و رفاقت یکدیگر معنیداد می شود. در چاره‌بینی با جفت نوخانه‌داران و طفلکان نوزاد شهادتنامه‌های عقد نکاح و شهادتنامه تولد تقدیم کرده شد. هنرمندان شعبه فرهنگ ناحیه به نام عبدالرحمن جامی با پیشنهاد برنامه رنگین موسیقی خاطر حاضرین را بالیده گردانیدند. در شعر و ترانه‌های اهل هنر صداقت به زندگی، خوشبختی جاویدانی، محبت و مقدس دانستن قدر و قیمت اویله‌ها ترنم کرده شد. عبدالرزاق عزیز و عبدالله قادر ناحیه عبدالرحمن جامی اخبار. سالهای آخر ساحه گل و باغپروری در ناحیه وخش رشد یافته. ساکنان و مسئولین ناحیه برای به شهرک گلها تبدیل دادن مرکز مأموری شهرک و دهات کوشش می‌نمایند. برگزاری مراسم فرهنگی فراغتی عید گلها در مرکز ناحیه وخش برای جلب توجه ساکنان به اقدام‌های کبودزارکنی محیط زیست روانه گردید. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان خداداد رجب و اسکندر سعید از ناحیه وخش.
дар доираи корҳои бузурги ободониву созандагӣ дар ноҳияи вахш ҳамакнун ба кабудизоркуниву сарсабзии муҳити зист ва саҳну атрофи иншооти навбунёд ва умуман биноҳои маъмуриву истиқоматӣ аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад, чун дар баробари бунёди биноҳои хуштару замонавӣ гулкорону боғпарварон дар саҳни иншоотҳо ва кӯчаву хиёбонҳои ноҳия гулу бутаҳо ва дарахтони ороишӣ шинонида буданд ки имрӯз сарсабзу шукуфо нигоҳ доштани онҳо аз ҳар як сокини ноҳия масъулияти шаҳрвандиро талаб менамояд. бо мақсади натиҷагирӣ аз корҳои дар самти кабудизоркунӣ анҷом дода ва ҳамзамон ҷалби таваҷҷӯҳи сокинон ба тозагӣ ва кабудизоркунии муҳити зист, имрӯз дар маркази маъмурии ноҳияи вахш чорабинии фарҳангии фароғатии иди гулҳо таҷлил карда шуд ки дар он намояндагони тамоми иdoraву ташкилотҳо ва муассисаҳои таълимиву фарҳангӣ маҳсули дастранҷи хешро ба маъраз гузоштаанд. натиҷаи заҳмати содиқонаи гулпарварону боғпарварони ноҳияи вахш аст ки имрӯзҳо дар радифи анҷоми иқдомҳои бузурге дар самти бунёду ба истифода додани даҳҳо иншооти хизматрасонӣ ҳамзамон бо шинонидани гулу бутаҳои рангорангу ниҳолони ороишӣ, намои ҳавлӣ ва атрофи муассисаҳои фарҳангиву фароғатӣ, биноҳои истиқомативу дигар иншооти навбунёд ба симои шаҳраку деҳот ҳусни дигар мебахшад. воқеан ҳам манзараҳои сарсабзу гулафшон ва дарахту бутаҳои сарсабзи ороишии атрофи иншоотҳои дар замони соҳибистиқлолӣ қоматафрохта бозгӯи шавқу рағбати беандозаи сокинон бахсус бонувони гулдасти ноҳияи вахш мебошад ки бо заҳмати шабонарӯзӣ маркази маъмурии ноҳияро ба шаҳраки гулҳо табдил дода истодаанд. маҳз дар ҳамин айёми сарсабзию шукуфтанҳо фаъолони ноҳияи вахш бо таҷлили иди гулҳо беҳтарин боғпарварону гулпарварони ноҳияро ҷамъ оварданд ки ҳар яки онҳо бо муаррифии беҳтарин намунаи дастранҷҳои табиии худ ба маросими имрӯза шукӯҳу шаомати хоса мебахшиданд, тавре ки масъулини мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи вахш иброз медоранд. мақсад аз ташкили маросими идонаи гулҳо ин муаррифии занону духтарони гулпарвар ва дар доираи ин чорабинӣ пешниҳоди садҳо номгӯи гулу ҳои ороишӣ, намунаи сару либоси рангоранг, маҳсулоти хуштами нониву ғизоҳои нодири халқӣ ва намунае аз ороишоти рангини ҳунармандони ноҳия ба сокинону меҳмонон мебошад. мусаллам аст ки дар доираи омодагӣ ба иди гулҳо боғдорону гулпарварон ва ҳунармандони чирадасти ноҳия омодагии хуб дида тавонистанд ки намунаҳои беҳтарини дастранҷи ҳунарӣ, гулу дигар маҳсулоти омоданамудаи худро пешкаши меҳмонону иштирокчиён гардонанд. ҳамчунин дар доираи маросими фарҳангии иди гулҳо сокинону фаъолони касбу ҳунарҳои гуногун бо баргузории маҳфилҳои адабию ҳунарӣ, намоиши намунаҳои навини анвои пироҳанҳо ва ороишоти миллӣ, ташкили озмунҳои гуногун хотири меҳмонону иштирокчиёнро шод гардониданд. баргузории озмуни тасвирҳои баҳорӣ миёни кӯдакон аз бахшҳои ҷолибу хотирмони чорабинии иди гулҳо ба ҳисоб рафта, дар ин рӯз ҳакамону дигар иштирокчиёни ба зумгоҳ аз маҳсули эҷодии рассомони наврас ва тасвирҳои дилангезу олами хаёлоти сабзи эҷодкорони умедбахш баҳравар гардиданд. дар идомаи чорабинии иди гулҳо роҳбарияти ноҳияи вахш ба аёдати собиқадори меҳнат сокини деҳаи пахтободи ҷамоати деҳоти тоҷикобод Розиқ Қосимов рафта як миқдор маводи ғизоӣ ва мукофотпулӣ тақдим намуданд. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи вахш, барои барномаи ахбор. идомаи барномаи иттилоотии ахбор. дар шаҳри ваҳдат барои таъмини сокинон бо ҷойи кор аз ҷониби раёсати агентии шуғули аҳолии шаҳр ярмаркаи ҷойҳои холии кор ташкил гардид. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ, ташкили коргоҳҳои саноатӣ ва бозомӯзии шахсони бешуғл ва бо кори доимӣ таъмин намудани сокинонро мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат вазифаи аввалин дараҷаи худ шуморида, дар асоси нақшаи таҳризӣ гардида дар ин самт тадбирҳои судмандро роҳандозӣ менамоянд. аз рӯи гуфтаи масъулон, шуъбаи меъморию шаҳрсозии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр айни замон дар бунёди иншооти гуногун соҳа ки аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо дар марказ ва 11 ҷамоати деҳоти шаҳри ваҳдат бунёд гардида истодааст, зиёда аз 1200 нафар сокини диёр ба кор ҷалб гардидаанд. пешниҳод намудани 560 ҷойҳои нави корӣ аз ҷониби ташкилоту муассиса, марказҳои тиҷоративу хизматрасонии шаҳр ва бозомӯзии шахсони бешуғл ба 70 номгӯи касбу ҳунарҳои ба талаботи бозори имрӯзаи меҳнат ҷавобгӯ ки дар ярмаркаи ҷойҳои нави корӣ баргузорнамудаи раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри ваҳдат имконияти дигар ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани вазъи иҷтимоии сокинон маънидод мегардад. иттилоъ дода шуд ки
تدبیرهای باکار تامین‌نمایی ساکنان در سال 2022 از جانب ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی در شهر وحدت مرتبه پنجم است که برگزار کرده می شود. در تدبیر امروزه شماره بیشتری کارجویان توسط راهخط به کارخانه و مؤسسه‌های شهر برای فعالیت روزمره فرستاده شده، زیاده از 200 نفر برای آموزش کسب و هنرهای ضروری به بازآموزی جلب گردیدند. محمد علی عبدالکریم احمد غلامزاده، وحدت اخبار. سراداره بایگانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ثمره استقلالیت دولتی بوده، ساختار استراتژی دولت و مکان حفظ حجت‌های نادر دارای وکالت‌های مخصوص با نظرداشت منفعت‌های ملی به شمار می‌رود. در این نهاد مخصوص دولتی که سمت فعالیت آن تشکیل جمع‌آوری و نگهداری حجت‌های خزینه بایگانی ملی جمهوری تاجیکستان میباشد، بیشتر جوانان به کار جلب شدند. گزارش نوبتی در این خصوص تهیه شده است. طبق معلومات اموری زیاده از 70% اهالی جمهوری تاجیکستان را جوانان تا 35 ساله تشکیل می‌دهند. جوانان همچون نیروی توانا و سازنده در تطبیق سیاست دولتی و پیشرفت جامعه نقشی بزرگ دارند. در واقع سهم جوانان در رشد و نمو و پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال نظررس بوده. آنها با دانش، ملکه و معرفت بلند سیاسی در تمام سمت‌های کلیدی دولت فعالیت نموده برای آینده درخشان وطن زحمت می‌کشند. در دایره سیاست دولتی دستگیری جوانان برای بررسی و حل مسائل جوانان و اشتراک فعال آنها در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سال 2015 در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شورای ملی کار با جوانان تأسیس داده شد. این نکته ضمن برگزاری چاره‌بینی در سراداره بایگانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوص تاکید کرده شد. اشتراکچیان اظهار داشتند که امروز بیشتر کارمندان سراداره بایگانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را جوانان تشکیل می‌دهند که آنها در این نهاد دولتی با مسئولیت بلند فعالیت دارند. ذکر کرده شد که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همیشه جوانان را دستگیری و پشتیبانی نموده، تشبس‌ها و اقدام‌های سازنده آنها را جانبداری می‌نمایند و برای صاحب معلومات گردیدن آنها تمام شرایط و امکانیت‌ها را فراهم آوردند. نوریدین قربان، آذری فتح‌الله، بهادر حسن‌زاده برای برنامه اخبار. از طرف ریاست معارف ولایت خاطلون و مرکز تکنولوژی اینفورماسیونی و کمیونیکاسیا با مقصد بهتر نمودن صفت کاربری در شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های اینترنتی برای مسئولان سامانه‌های شعبه و بخش‌های معارف شهر و ناحیه‌های ولایت مشورت آموزشی تشکیل گردید. گزارش خبرنگاران ما. با پیشرفت و رشد جمعیت تمام ساحه‌های خواجگی خلق مملکت از تکنولوژی معاصر وسیع استفاده می‌برند. تکنولوژی معاصر با صورت کیهانی پیش رفته ایستاده است که آن تقاضای زمان است. با اشتراک وسیع نمایندگان شعبه و بخش‌های معارف شهر و ناحیه‌های ولایت خاطلون در شهر باختر مشورت آموزشی برگزار شد. هدف اساسی چاره‌بینی فعال نمودن سامانه‌های اجتماعی و مقصدناک استفاده بردن آن میباشد. ما اوید استفاده شبکه‌های اینترنتی سامانه‌ها که هر روز ما استفاده میبریم آموخته ایستاده‌ایم و در آینده نیز می‌خواهیم که در پیشرفت تکنولوژی پیشرفت برده استفاده درست آن را به راه مانیم. در قسمت اول مشورت آموزشی اشتراکداران اوید به صحیفه‌های اجتماعی سوال و جواب نموده تاکید داشتند که امروز فعال نمودن سامانه‌ها تنها با مقصد دسترس نمودن تجربه پیشقدم میان اهل معارف ولایت میباشد. با آنها آموختیم که همین کار با شبکه‌های اجتماعی باید چگونه باشد، ما در شبکه‌های اجتماعی چگونه رفتار کنیم، یعنی اتیکای کسبی، اتیکای گیگین اطلاعاتی، گیگین همین چیزها باید رعایت کنیم. همه این چیزها را آموزاندیم. گفته شد که درست استفاده بردن از تلفن‌های موبیلی هنگام عکسبرداری، انتخاب کرده توانستن منظره‌های عکاسی شونده، شکل سرلوحه‌گذاری به خبرهای در صحیفه یا سامانه‌ها گذاشته شده مهم میباشد. در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر کلوب دانشجویان از روی 7 اختصاص آماده شده در مؤسسه های طبی به کار جلب کرده می شوند. حکمت الله حسین زاده وابسته به آماده سازی متخصصان ساحه طب از شهر کلوب گزارش می دهد.
муассисаи давлатии таълими коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб дар самти соҳиби ихтисос намудани насли ҷавону наврасони шаҳрнавои минтақаи Кӯлоб вилояти Хатлон нақши муассир дорад. дар коллеҷи мазкур зиёда аз 200 нафар омӯзгорони соҳиби таҷриба нозикҳои илми тибро меомӯзанд. инфраструктураи коллеҷ низ мукаммал буда шароити хуби таълимӣ фароҳам аст. қайд намудан зарур аст ки бо дастгирии асосгузори суду ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишварамон муҳтарам эмомали раҳмон дар тамоми махсус 30 соли соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон заминаи моддию техникии муассиса хеле беҳтар гашта тамоми кабинетҳои фаннӣ лабораторияҳо марказҳои таълими истеҳсолию таълимии табобатӣ бо аёният бо ҷиҳози таълимӣ таъмин гаштанд ки ин водор месозад моро ки мутахассисони ба замона ҷавобгуро омода намоем. сатҳи дарҷанокии тахассусии омӯзгорон низ сол аз сол зиёд шуда айни замон он қариб ки 67%-ро ташкил медиҳад. ҳамчунин коллеҷ дорои хобгоҳ барои донишҷӯён мебошад ки дар он айни замон зиёда аз 300 нафар донишҷӯён истиқомат мекунанд ва айни замон сохтмони хобгоҳ барои 700 нафар донишҷӯён идома дорад ва мо ният дорем ки солҳои наздик ин хобгоҳ сохтмонаш ба анҷом бирасад ва донишҷӯён бо шароити хуби истиқомат таъмин гарданд. дар коллеҷ китобхона фаъолият намуда дар он адабиётҳои соҳавӣ мавҷуданд. китобхонаи мазкур дорои 18000 китоб буда бо хати пурраи интернет пайваст мебошад. шумораи донишҷӯён 3700 нафарро ташкил медиҳад ки онҳо аз шароити фароҳам омада изҳори қаноатмандӣ менамоянд. фахр аз он дорем ки дар чунин муассисаи таълимӣ таҳсил намуда ва кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар оянда ба халқу ватани азизи хеш хизмат намоем. нақши коллеҷ дар омода намудани кадрҳои соҳаи тиб назаррас буда донишҷӯён дар оянда мутахассиси хуб шуда ба тоҷикистони азиз софдилона хизмат мекунанд. ҳикматулло ҳусейнзода аз шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ он ҳама хабару гузоришҳое ки тӯли ин соат ба дасти мо расид манзури шумо намудем. хайр саломат бошед.